السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نماز کا طریقہ سمجھیں گے۔ نماز کو پڑھنے کا طریقہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ نماز میں کھڑا کیسے ہونا ہے، نماز میں رکوع کیسے کرنا ہے، نماز میں سجدہ کیسے کرنا ہے، اور نماز میں اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں گے اور اس کا طریقہ بھی سمجھتے جائیں گے۔ دیکھیں، نماز ہم شروع کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کے بعد وضو کے بعد ہم نے نماز کو شروع کرنا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہم نیت پڑھتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں نیت پڑھتے ہیں، ویسے عربی میں بھی نیت پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم جب اپنی زبان میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، 2 رکعت نماز سنت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، وقت نماز جون سا بھی ہو، فجر ظہر مغرب عشاء جو بھی ہو، 2 رکعت کے حساب سے، تو وقت نماز فجر، منہ طرف قبلہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے نیچے ہاتھوں کو یہاں پہ کر دیتے ہیں، بس اٹھایا اور اپنا جو ہے نا وہ باندھ دیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کے لیے آپ نے اپنے انگلیوں کو بالکل سیدھے رکھنا ہے اور اپنے انگوٹھے والے حصے کو کانوں کی لو کے نیچے لگانا ہے، تو یہاں پہ لگا کے آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کر کے پھر آپ نے باندھ دینا ہے۔ جب آپ نیت کر کے باندھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کرنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھنا ہے آپ نے، یہ اپنے الٹے ہاتھ کو آپ نے نیچے رکھنا ہے اور سیدھے ہاتھ کو آپ نے اوپر رکھنا ہے، اور سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا آپ نے کلائی کے اوپر باندھ دینا ہے، اور نیچے جو چھوٹی انگلی ہے اس کو آپ نے نیچے کر دینا ہے، اور سینٹر میں جو 3 انگلیاں ہیں اس کو آپ نے کلائی کے اوپر بالکل سیدھا کرنا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ، اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا اسٹریٹ رکھنا ہے قبل رخ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ نماز کا طریقہ پڑھنے کا اور کھڑے ہونے کا ہے، تو اس کے لیے آپ نے آخر تک جڑے رہنا ہے تاکہ کہیں بھی ہماری مسٹیک ہو تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس کے بعد ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، یہ پہلی رکعت پڑھنے کا طریقہ ہے۔ دوسری رکعت میں جب آئیں گے تو آپ نے نہ اعوذ باللہ ثنا پڑھنی ہے، نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا ہے، صرف الحمد شریف سے آپ نے دوسری رکعت کو الحمد شریف پڑھ کے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص یہ پڑھ کے آپ نے رکوع سجدہ اور آگے اتحیات میں جانا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تو اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ صورت پڑھنے کے بعد آپ نے جانا ہے رکوع میں، تو یہ صورت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ قرآن پاک میں کہیں سے بھی کوئی اور صورت یا کوئی آیاتیں جو بھی آپ پڑھنی ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے رکوع میں۔ رکوع میں جب آپ جائیں گے تو اپنے اس ٹانگوں کو سیدھا رکھنا ہے، پاؤں کو بھی بالکل سیدھا رکھنا ہے، اور اپنی نگاہ کو پاؤں کے اوپر یا سجدے کے اوپر، جہاں پہ آپ کا سجدہ ہو تو وہاں پہ آپ نے نگاہ رکھنا ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ اپنے انوٹھے کے اوپر نگاہ رکھنی ہے، تو آپ نے اپنے بازو کو بھی سیدھا رکھنا ہے، اپنی ٹانگوں کو بھی سیدھا رکھنا ہے، اور اپنی کمر کو بھی بالکل سٹریٹ رکھنا ہے۔ یہ طریقہ ہے مرد حضرات کے لیے، اور جو ہمارے لیڈیز ہوتی ہیں تو اس کے لیے اتنا نہیں جھکنا ہوتا، اس کے لیے وہ تھوڑا سا جھک سکتی ہیں، تھوڑا سا جھک کے اپنے رکوع کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، 3 بار ہم یہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم نے
समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा जब करेंगे ना अपने दोनों बाजू को बिल्कुल सीधा रखना है और छोड़ देना है। तो रब्बना लकल हम्द पढ़ेंगे और इसके बाद हमने अल्लाहु अकबर करके सजदे में जाना है। जब सजदे में जाएंगे यहाँ पे अपने उंगलियों को और अपने पाँव को बिल्कुल सीधा रखना है, एक दूसरे के ऊपर पाँव भी नहीं चढ़ना और दूसरा पाँव को ज़मीन से उठाना भी नहीं है आपने। ठीक है, एक तरीका तो ये है इस चीज़ का जहाँ पे हमारी गलती होती है। और दूसरा, हम अपनी कलाई को ज़मीन के ऊपर लेटा देते हैं और हाथों को आगे कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हाथों को ज़मीन के ऊपर रखना चाहिए और अपनी कलाई को उठा के रखना चाहिए ज़मीन से। और दूसरा, हमने सबसे पहले सजदे में हमने अपनी नाक को और उसके बाद हमने अपने माथे को ज़मीन के ऊपर लगाना है। जब उठाएंगे, सजदे से उठेंगे, तो सबसे पहले हमने अपने माथे को उठाना है, उसके बाद हमने नाक को, फिर हाथों को, फिर जैसा जो दूसरे सज्जे में हम जाएंगे वो तरीका इस तरह होगा। तो इस वक्त हम पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला। तो यहाँ पे अपनी निगाह को अपनी नाक के ऊपर रखना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान 3 बार पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमने जाना है अत्तहियात में। ये दूसरी रकात पढ़ के आपने अत्तहियात में आना है। यहाँ पे मैं आपको वैसे बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है तो फिर अक्सर औकात देखते नहीं है। तो हम अत्तहियात में जाएंगे। अत्तहियात लिल्लाह है। अत्तहियात में, अच्छा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने अपने हाथ को यहाँ पे सीधा रखना है। बाजू का होता है हाथ को ऐसे नीचे कर देते हैं, अपने नीचे करते हैं तो नीचे नहीं करना चाहिए, अपने हाथों को ऊपर रखना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे उल्टे पाँव को खड़ा करते हैं और सीधे पाँव को लिटा देते हैं। यहाँ पे सीधे पाँव को खड़ा करना चाहिए, उल्टे पाँव को लिटा देना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे ऐसा होता है कि बाज़ अगर उनको ज़रूरत है हाथ उठाने की, खारिश वगैरह करने के लिए या कुछ भी हो, तो उसके लिए वो सीधा हाथ उठाते हैं। देखें, अत्तहियात में आपने सीधे हाथ को नहीं उठाना, उल्टे हाथ को उठाना है। और अगर आप क़याम में हो, खड़े हों, तो उस वक्त अगर आपको कोई मसला दरपेश है खारिश वगैरह का, या कोई भी आप खांसना चाहते हो, तो अपने मुंह के ऊपर हाथ जब रखना चाहते हो तो उस वक्त आपने उल्टे हाथ को अपने पेट के ऊपर रखना है बांध के। तो सीधे हाथ के साथ आप जो भी ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं। तो इस हाथ के हवाले से, बैठने और खड़े होने के हवाले से आपको समझ आ गई। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इसके बाद दुरूद इब्राहिमी होता है, वो हम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इसके बाद होती है दुआ। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो इसके बाद हमने सीधी साइड के ऊपर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह देख के करना है, और फिर दूसरी साइड के ऊपर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह देख के करना है। तो इस वक्त हमारी नमाज बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इसको तवज्जो के साथ सुनना और अपने दोस्तों को शेयर करना है। प्लीज़ भाई, अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो इसके लिए आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। अगर किसी दोस्त की नमाज ठीक हो गई तो उसकी वजह से बग़ैर मेहनत के आपको अजर अज़ीम मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माने पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने और आगे दोस्तों के पास भेजने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे लिए सदका जारिया है ताकि हम खुद भी इस पर अमल करें और जो हमारे इल्म में चीज़ आ रही है तो उसको दूसरों तक फैलाएं। ये हमारे लिए सदका जारिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपने कोई चीज़ कमेंट में पूछनी है नमाज के हवाले से तो इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ का
جواب کمنٹ میں دے دوں گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔